बहरहाल जी बहुत शुक्रिया। कोई शक नहीं कि जिहड़ा अज इस धरती ते आया है उन्हें जाना भी है और ना उन्हां दा ही जिंदा रहिंदा है जिहड़ा अपनी जिंदगी दे विच कुछ करके जांदा है। ते दुख ते सारिआं नूं है, बल्कि लास्ट टाइम इत्थे जदों तजम्मल करीम पिलाकची आया सी ते मेरा उन्हां नाल जरा होर तरह का तलक सी। मैं काफ़ी सारियां सुना भी लैना सा, गालां दी हद तक भी ते सुन लैंदा हुंदा सी। ते उदों ही तबीयत उहदी बहुत खराब सी। बहरहाल वक्त दे नाल नाल सानू धड़का ही लगा रहिंदा सी कि अज खबर आई कि कल आई। लिखना उन्हें पंजाबी दे विच मैनू याद है कि 1992 शुरू किया। पतो कि एक मुशायरा सी, असी भी नवे नवे लिख रहे सां ते उत्थे मैं गया होया सी ते ये बतौरे उर्दू शायर स्टेज दे उत्ते विराजमान सन तजम्मल साहब। बहरहाल सानू खब्बे धड़े दे सदके फर्स्ट ईयर सैकंड ईयर जी पता लग गया सी कि जुबाना का मसला की हुंदा है और अपनी मादरी जुबान की है और किदे च लिखना चाहिए। असी पंजाबी नाल पहले ही जुड़े हुए सां, बल्कि 1988 च असी एक किताब लड़ी कंगनपुर तो शुरू की सतलुज। फिर असी 88 दे विच डैकलरेशन ले लिया और एक रसाला असी छापने सां अणख। इस वजह तो पंजाबी दे हल्के भी जानते सन। बहरहाल 1992 दे विच पत्तो की मुशायरा सी ते मैं भी पंजाबी दे विच जो लिखिया सुनाया और तजम्मल ने और चूड़ियां दे एक दो होर शायरां ने उर्दू कलाम सुनाया। खैर बाद च खाने ते कट्ठे होए। उत्थे तजम्मल ने कहा यार पंजाबी च भी इस तरह की गज़ल लिखी जाती है, मैनू नहीं सी पता। तारीफ की ते मैं क्या यार साडा तलक ते हुंदा ही पंजाबी वालियां नाल ते जिहड़ा शायर पंजाबी लिखदा है असी ते ओहदे नाल ही तलक रखीदा ते ओनू ही अपने मुशायरियां ते बुलाईदा है ते तुसीं भी पंजाबी लिखो। कहंदे यार कदे लिखी नहीं ते पता नहीं किस तरह की है। मैं कहा यार साडे कंगनपुर मुशायरा है, कैसर साहब जाते रहे ने होर पुराने सारे दोस्त और असी 2-3 मुशायरे साल च वड्डे अपने उस पिंड च कराई दे हुंदे सन। मैं उदों उत्थे हुंदा सी ते मैं क्या साडे उत्थे मुशायरा है ते अगर ते पंजाबी दे विच लिख लवो, उहदा नां ही पंजाबी मुशायरा है ते फिर मुशायरे ते आ जाना ते जे ना लिखण होवे ते सुनन लई आ जाना, फिर असी पढ़ांदे नहीं हुंदे। कहंदे अच्छा यार इन्नी सख्ती है। मैं कि यार असी जुड़े हुए हैं पंजाबी नाल, असी कराने ही पंजाबी मुशायरा। साडे कोल उर्दू शायर भी पंजाबी पढ़दा आके। बहरहाल कहंदे अच्छा यार मैं कोशिश करांगा। मुशायरे तो कोई हफ्ता पहले मैनू फोन आया, उदों लैंडलाइन ही हुंदे सन, कि यार मैं ना 2 गज़लां लिख लियां ने ते मैं भी ते एक रज़ा ने भी लिख ली है, रज़ा हसन ते असी दोवें मुशायरे ते आ रहे हैं। मैं क्या जी वेलकम आओ। 1992 ये हैराए मुशायरे ते साहिर साहब ने जिहड़ी पहली गज़ल पढ़ी है, जिहड़ा वेर खलोता सी जग अगे हार डिग्गिया प्यो दी पग अगे, ये उन्हां दी जिंदगी दी पहली गज़ल सी। और कंगनपुरी मुशायरे ते पढ़ी। साडे उत्थे अच्छे ने मुंडे सुनन वाले, जिहड़ा 100-150 का मजमा हुंदा है, दाद चंगी देंदे ने ते ओह उत्थे बड़ी दाद मिली। ते दूसरी गज़ल भी सुनाई, हुण ओह मैनूं नहीं याद कि ओह किहड़ी सी। बहरहाल ओह दिन ते हाँ अख खोली ते दुखां दे जाल वेखे, उत्तों हंड दे जिंदड़ी नाल वेखे। बहरहाल वो दिन
ਤੇ ਤਜਮਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। 1992 ਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਜਮਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਰਫਾਂ ਹੇਠ ਤੰਦੂਰ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੂਲੀ ਟੰਗਿਆ ਸੂਰਜ ਛਪ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਛਾਪ ਲੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤਜਮਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ ਤਰਿੰਜਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਅਗਲੇ 60 ਸਾਲ 2002 ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਕਾਮ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਔਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1994 ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਿਫਲ ਜੰਮਣੀ। 94 ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਵਾਕਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰ? ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ, ਬੜੀ ਧੂੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਗ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਏ ਰਸਤਾ, ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਵਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਏ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਗ ਅੱਗੇ, ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਏ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਗ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਚੁਮੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਗਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਤਜਮਲ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਤਨਕੀਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਣੇ ਸਈਦ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਮਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਛਾਪੀ ਜਾ, ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗ ਤਰੇੜਾ ਪਈਆਂ ਦੇ ਮਹਿਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, FA ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੌਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ
ਪੰਜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 64 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਉਡਾਈ 1961 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਜੱਮਲ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ